Hello aspirants, this is Astha Bhardwaj here, Faculty of History in Career Track Jorhat. So we will be preparing for APSC and UPSC from this year in Career Track. Before going to the syllabus and all, I want to say that we need to have a beautiful approach, a very genuine approach for the subject history. And for that, we have some slides from which we'll be discussing the syllabus as well as some previous year questions. So let's move on. First of all, we have the syllabus here, which is the prelims syllabus, history of India and Indian national movement. Jetia ami history of India and Indian national movement or kotha kau, tat amar Harappan civilization opera arambo kori Indian national movement or leke gutekhini bostu cover hoy. Ami world history kotha poribo loga hobo, kintu hetu bostu apunar UPSC khetrot hobo aru mains ot hobo. Kintu etia jehetu ami prelims syllabus kotha pati asu, to ami yat pam ancient history, medieval history, modern history, Assam history. Assam history to ami apunar ancient, medieval aru modern Assamar kotha poribo loga hobo. Etia ami tutaman apunar previous year questions sao aru ami approach to buzu de APSC e keneko eta approach loi pela question khudhe. Here eta question ase amar. Yet ami assertion dekhisu, I am a minister and hence I cannot become king, said Atan Buragohan. So yat ki hoise assertion mane ki? It's a bold statement. Statement eta dia hoise assertionot. Yat kintu ami reason etao paisu, the primary or absolutely indispensable qualification of kingship was possession of blue blood. To Atan Buragohai koi je moi raja hobo nuaru. He bostuto teor eta assertion hoy. কিন্তু ইয়াত ৰিজন কি দিয়া হৈছে যে পজিশন অফ ব্লু ব্লাডৰ কথা এপিএসসি বহুত ধুনিয়াকে এটা আপোনাৰ পইণ্ট দি দিছে ব্লু ব্লাড কি বস্তু হয় যেতিয়া আমি এটা কথা জানো যে যেতিয়া ৰজা ঘৰিয়া মানুহে ৰজা হয় তেতিয়া আমাৰ ব্লু ব্লাডৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো ইয়াত আমি হে কিৱৰ্ডটো ইউজ কৰি পেলা আমি এই বস্তুটো ৰিজনিং কৰি পেলা উলিয়াব পাৰো যে এই দুটা সেন্টেন্সে correct hoy mane ei assertion to reason to logot milise here sauk apunar eta bostu hoy je ami just facts mukhosto korile no hobo he bostu to yat ami ingit paisu the UPSC and APSC they want much more than memorization of facts yat ami ধুনিয়াকে ৰিজনিং কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ অপচন বি sauk both A and R are right and R is the correct explanation of A moving on to the next. Here again, arrange the following external invasion of Assam in chronological order. Sauk, yat jitu amar option ase invasion of Bakhtiyar Khilji, invasion of Turbak, invasion of Mir Jumla, invasion of Sikandar Shah. Ei question to bahut dhuniya jodi ami poribo jano. Sauk, Mir Jumla lastot ahisile etu kotha sobe jane আৰু বখতিয়াৰ খিলজি যে ফাৰ্স্টত আহিছিলে এটো কথাও সবে জানে এনেকে কৰি পেলা আমি ধুনিয়াকে অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰো চাওক ইয়াত আমাৰ এ আৰু সি থকা দুটা অপচন আছে সো এই দুটা অপচন আলটিমেটলি এলিমিনেট হৈ গুছি গল আমি এটা কথাই জানিব লাগিব ইয়াত যে সৰি ওকে জানিব লাগিব যে তুৰ্বক আৰু সিকান্দাৰ শাহৰ মাজত প্ৰথম কোন আহিছিলে So Sikandar Shah first ahisile aru Turbak pasot ahisile so amar A D B C correct option yat hoy next moving on to the next here eta ancient Indian history question ami dekha pao Vedic literature is broadly divided into two parts Shruti and Smriti so ya ei question to ei apunar sentence to correct hoy ne nohoy hudise Sauk. Broadly divided into two parts, Shruti and Smriti. আমি Vedic age এটা কথা জানো যে বেদবোৰ লিখা হোৱা নাছিলে শ্ৰুতি মানে আমি শুনো কোনোবা এজনে ক'লে আমি শুনিলো স্মৃতি মানে মনত ৰখা সো শ্ৰুতি আৰু স্মৃতিৰ কথাটো এই বস্তুটো কিন্তু সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হয় নেক্সট the language used in four Vedas is classical Sanskrit বহুত ট্ৰিকি কোৱেশ্চন দিছে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত নহয় কিন্তু Vedic Sanskrit হে হয় এটো wrong
The Ramayana and the Mahabharata are two major important components of Vedic literature. Again, a very tricky question, but very reasonable, because আমি Vedic পঢ়োতে আমি ব্ৰাহ্মণা সংহিতা এইবোৰ word পাইছো, মহাভাৰতা আৰু ৰামায়ণ আমি কেতিয়াও পোৱা নাই। সেই দুটা অপশন কিন্তু ইয়াত এলিমিনেট হৈ এটা অপশন হে থাকিব, সো ইয়াত A টো correct হয়, only one. Moving on to the next. এটা মেইনছৰ question লৈ আহিছিলো। ইয়াত হয় analyze the events of urban civilization in the Harappan culture. তো আমি এটা কথা জানো যে Harappan civilization APSC আৰু UPSC বহুত ফেভাৰিট টপিক। তো এইটো টপিকত আমি বহুত ভালকে পঢ়িব লাগিব। সো ইয়াৰ এই কুৱেশ্যনটো ডিল কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট লাগে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ওচৰত কিছুমান পইণ্টছ আছে। So urban character কথা আমি ইয়াত চাম। Where does the food come from? এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কথা যে আৰবান এটা এৰিয়া ডেভেলপড হ'বলে কৰবাত নহয় কৰবাত ফুড সাৰপ্লাস হ'বই লাগিব। যদি কোনোবাই বিল্ডিং বনাই আছে, খেতি কোনে কৰি আছে? যদি সবেই খেতি কৰিব, বিল্ডিং কোনে বনাব? তো কৰবাত যেতিয়া ফুড সাৰপ্লাস হয় আৰু এটা এৰিয়ালে সেই ৰুৰাল এৰিয়াৰ পৰা আৰবান এৰিয়ালৈকে ফুডছবোৰ যেতিয়া আহে আৰু মানুহবোৰ সিকিউৰ ফিল কৰে যে ওকে উইল বি গেটিং দ্য ফুড, তো তেতিয়া আপোনাৰ ক্ৰাফট ডেভেলপ হয়, চিভিলাইজেশ্যনটো আপোনাৰ বাঢ়ি যায়। তেনেকে কৰি পেলাই আপোনাৰ নেটৱৰ্কছবোৰ ডেভেলপ হয় আৰু আৰবান চিভিলাইজেশ্যন এটা গ্ৰোথ লয়। তো এগ্ৰিকালচাৰ সাৰপ্লাস এটা মেইন ফিচাৰ অফ আৰবান কেৰেক্টাৰ। সেকেন্ড, ব্ৰঞ্জ ইউজিং কালচাৰ। প্ৰথমতে চালকোলিথিক আছিলে, মানে কপাৰ ইউজিং কালচাৰ আছিলে। ব্ৰঞ্জ ইউজ কৰাটো এটা কাইণ্ড অফ আপলিফমেণ্ট। তো এইটো এটা ইণ্ডিকেশ্যন অফ a developed civilization or an urban culture. Second, citadel indicative of labor mobilization. Citadel কি বস্তু? আপোনাৰ হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যনত এটা ওখ এৰিয়া উইথ ব্ৰিক্স বনোৱা হৈছিলে, আৰু সেই ওখ এৰিয়াটো মোষ্টলি আপোনাৰ ৰুলিং ক্লাছ পিপল বা আপোনাৰ যিকেইজন মানুহ who considered themselves to be in a certain position in that strata of the society তেওঁলোক আছিলে। তো ইয়াত এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু লেবাৰ মোবিলাইজেশ্যন। মোবিলাইজেশ্যনটো কি হয় এক্সেক্টলি? মোবাইল মানে কি? আমি ফোন কৰোঁ, লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, দেট ইজ মোবাইল। আগেন মোবিলাইজেশ্যনটো হৈ গ'ল আমি দুটামান বস্তু আনি পেলাই একেলগে যেতিয়া কামত খটুৱা। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এইটো কাৰিয়াৰ ট্ৰেক অৰ্গেনাইজেশ্যন, আমি বহুত টিচাৰ্ছ মিলি পেলাই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আমি আগবঢ়াম, দেট ইজ ৰিচোৰ্চ মোবিলাইজেশ্যন। কিন্তু এটা বিল্ডিং বনাওঁতে যেতিয়া লেবাৰ আমি ইউজ কৰিম, লেবাৰ কেইজন আহি এটা বিল্ডিঙে বনাব, সেইটো লেবাৰ মোবিলাইজেশ্যন। আজিৰ দিনত এই বস্তুটো বহুত নৰ্মেল, আমি গাড়ীত গৈ থাকোঁতে বিল্ডিং বনি থকা চাওঁ। কিন্তু হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা ভাবক, তেতিয়া দিনত এই বস্তুটো কিন্তু বহুত আপুনি ভাবিব লগা কথা যে কেনেকে তেওঁলোকে লেবাৰ মোবিলাইজেশ্যনটো কৰিছিলে, which is again an indication of urban civilization. Then Great Bath is a feature of again citadel, যে এইটো কাইণ্ড অফ সুইমিং পুল, বাট সুইমিং পুল নকওঁ কাৰণ এইটো ৰিলিজিয়াছলি ইউজ হৈছিলে বস্তুটো, আৰু তাতো বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ টেকনিক্স ইউজ কৰিছিলে, ষ্টেপছ ইউজ কৰিছিলে, বাথৰুম ইউজ কৰিছিলে। চ' they had a developed civilization there. Again granaries মানে য'ত ফুড ষ্ট'ৰ হয়। চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকে সেইটো কথা ভাবি পাইছিলে, ঢুকি পাইছিলে যে আমি গ্ৰেনাৰিজ বনাব লাগে আৰু ফুড ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে। দেন ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মই আপোনালোকক ডৰেমনৰ কথা মনত পেলাব বিচাৰো। যেতিয়া আমি ডৰেমন চাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ গ্ৰিড পেটাৰ্ণত এনেকে থাকে। যদি এনেকে ওলাই যে সুজুকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তেতিয়া চাইডেদি যায় আকৌ ঘূৰি আহি একেটা লেনতে আহি পৰেহি। মানে সেই বস্তুটো আমি ইণ্ডিয়াত পতককে দেখিব নাপাওঁ কাৰণ আমি স্কেটাৰ্ড চিভিলাইজেশ্যন হয়, য'ত ত'ত ঘৰ বনাই, য'ত ত'ত ড্ৰেইন বনাই তেনেকে। কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো বহুত ডেভেলপডকে কৰিছিলে। আৰু এটা কথা যে তেওঁলোকৰ ড্ৰেইনত লিডছ আছিলে, which is again a very smart thing. সেই লিডছবোৰ উঠাই পেলাই তেওঁলোকে ড্ৰেইন চাফা কৰিছিলে আৰু লিডছ বন্ধ কৰিছিলে। That is a indication of urban character. And so this is the first urbanization in India. So যদি আমি বস্তুবোৰ এনেকে পঢ়ো, like not only memorization but deeply যদি আমি inculcate কৰি পেলাই আমাৰ যদি ব্লাডত বস্তুবোৰ সোমাই যায়, তো যিকোনো কুৱেশ্যন আমি ডিল কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হ'ব। ইয়াত আমাৰ কাৰিয়াৰ ট্ৰেকত এনেকেই আপোনালোকক পঢ়োৱা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ লগত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি পেলাই যিকোনো গাইডেঞ্চ আপোনালোকে যদি বিচাৰে সেইখিনি দিয়া হ'ব। থেংক ইউ।